নরেন্দ্র মোদীজির ফেসবুকে কনস্পিরেন্সি হয়েছে। উনি তো দেখেন রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ করেছে। আমার মনে হয় না মোদীজিকে কেউ কনস্পিরেন্সি করে বিদেশি বৈদেশিক কোনো স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে কেউ বাধ্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মহোদয় যিনি রোজ বলেন বিদেশি বিদেশি, উনি নিজেই ইউজ করেন। এই দেখেন ওনার ফেসবুক পোস্ট 2022 এখনো করছেন। এই মোদীজি কিছুদিন আগে 3 দিন আগে করেছেন। সুতরাং আমি মনে হয় কনস্পিরেন্সি বৈদেশিক নয়, কনস্পিরেন্সি ত্রিপুরাসা ছাত্রছাত্রীদের এবং ত্রিপুরাসাদের এগেনস্টে হচ্ছে। সুতরাং আমি বলতে চাই এখন একজন বাবা, একজন বিজেপি হয়ে একজন বাবা, উনি আপনাদের সামনে। আমার নাম রাজেশ মোরাসি। এমনি তো আমি এত বাংলা ভাষাতে বলতে পারবো না, আমি কবরকেই বলবো। তো আমি 2017 আগেতে আমি বিজেপিতে কাজ করেছি। আমার যতটুকু সম্ভব আমি কাজ করেছি। তারপরে কয়েক মাস হয়েছে আমি কাজটা মানে তারা লোকে আর কাজ করি না। আমি দেখেছি তারা অনেক মানে ডেভেলপ করবো দেখি এটা দিব কখনো কিছু মানে ডেভেলপের কিছু দেখি না আমার চোখে আর কি। তো আপন ভাবেন তিনি সারা নাইও বিজেপি आकाबै bukan kerana global himnan ini mereka tai kaisa roman script ni betaro ane ni jini besar bumang ni English medium sekolah pori kamu yang kelan kor ni against to roman script no BJP wo tong khang kelan kor ni against to sithang mani kelanya ni besar against to apa ni bagai ang tapo bukan kerana global mereka বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ কে বুঝতে লেগেছে tambah There was the option for Roman script and Bengali script. So now where is the problem? Just for clearance of the public to know, so has that option been stopped? Is it about the TBSC or it is after the addition of the CBSC particularly that this option is no more there? See, in the last year also we have fight for the Roman script, and we can't do every year to fight for the script in which script we have to write in every. It is not possible. So we need permanent solution. We need permanent solution in this matter. Let's decide to us or our student to decide in which script they are interested to write. That is the main thing, because our Indian Constitution permit us to choose the script. So we believe the Constitution of India, and according to Indian Constitution, we can raise our voice for the script, for everything, for land right, for direct funding in TTATC. Everything is under the Constitution of India. So what is the problem? What is the harm? If direct funding come through center to TTATC, what is the harm? No harm is there. लेकिन क्या कर रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, ओनली फॉर डूइंग पॉलिटिक्स, ये करना अच्छा बात नहीं है। देखिए एडीसी में फंडिंग फ्लो अच्छी तरह नहीं हो रहा है, तो एडीसी में कौन रहता है? त्रिपुरा लोग भी, हमें जो हमारा जनजाति जो बीजेपी करता था, वहाँ में जनजाति मोर्चा या फिर त्रिपुरा मोथा या फिर सीपीएम कांग्रेस का सवाल नहीं है। सवाल है एडीसी एरिया में कौन रहता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि एडीसी एरिया में डेवलपमेंट हो। বিভিন্ন জনজাতি লিডার্সরা বলুন বিজেপি দলের তরফ থেকে, বা ধরুন আপনারাও বলছেন যে এডিসি নির্বাচনে আপনারা 28-28, এখন কি আপনারা একাই লড়াই করবেন নাকি বিজেপির সাথে একসাথেই লড়াইটা করবেন? যদি একটু পরিষ্কার করে বলেন। দেখুন, আমাদের মহারাজ নেক্সট ইলেকশনের জন্য চিন্তা করেন, উনি চিন্তা করেন নেক্সট জেনারেশনের জন্য। সুতরাং শুধু ইলেকশনের কথা চিন্তা করলেই হবে। আমাদের মহারাজ প্রথম থেকে বলে আসছেন
We are not thinking about the next election. We are thinking about the next generation. So election is not important. The important is our right, our land, our community, our script. That are the most important than election. আর ইলেকশন কি হবে এটা পরে দেখা যাবে। শুধু ইলেকশনের জন্যই আমরা ক্যাম্পেইন করছি অথবা শুধু ইলেকশনের জন্য আমরা রাজনীতি করছি এটা ঠিক না। আমরা রাজনীতিতে এসেছি শুধু আমাদের সুরক্ষা করার জন্য, যাতে আমাদের ভারতবর্ষে থেকে, আমাদের ভারতের সংবিধানের থেকে এই ডেমোক্রেসিকে বাঁচিয়ে রাখা, এটাও আমাদের একটা চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার সাথে সাথে আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা, সেখানে আমাদেরকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন অধিকার বলতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। আপনারা কিছুক্ষণ আগেও জিজ্ঞেস করছেন, শুধু ছোট ছোট বিষয়ই আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। 2018 ইলেকশনের ম্যানিফেস্টোতে কি ছিল, 2023-এর ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে কি ছিল, কতটুকু পূরণ হয়েছে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষই জানে যে কতটুকু পূরণ হয়েছে এবং কতটুকু কাজ হয়েছে। সুতরাং নেক্সট ইলেকশনে 28 এটা আমরা ভেবে কাজ করি না, আমরা কাজ করি আমাদের নেক্সট জেনারেশন, যারা এখন ছোট ছেলে মেয়েরা আছে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য আমরা লড়াই করছি এবং আগামী দিনে আরো লড়াই করব, যাতে আমাদের ল্যান্ড হোক, আমাদের স্ক্রিপ্ট হোক, আমাদের ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট হোক, ওই দিকে চিন্তাধারা করে আমাদের মহারাজ কাজ করে চলছে। সুতরাং ইলেকশনের বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর বিষয় নেই, আমাদের মাথা ঘামাচ্ছে আমাদের রাইট কবে দেওয়া হবে। তার মানে কি আপনাদের রাইট দেওয়া হচ্ছে না? হচ্ছে না। ইউ আর নট হ্যাপি উইথ হোয়াট দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং? উই আর নট হ্যাপি টু টেল ইউ, ওইটা তো আমরা সবখানে বলি, ওপেনলি বলি উই আর নট হ্যাপি। শুধু আমি না, বিজেপিতে যারা কাজ করছেন অনেক লিডারই আছেন যে তারা যে অখুশি। যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন এর সাথেই অ্যাড করে দিই। বলেন। আপনারা যদি বলছেন যে আপনারা হ্যাপি না, তাহলে দল থেকে সরে আসছেন না কেন? দলেই তো আছেন, আবার দলেরই বদনাম করছেন না কেন? তো আমার দলের আমি শরিক দল হয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের রাইট যেটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল কেন্দ্র সরকারের সাথে, ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট, সেই ট্রিপার্টাইট অ্যাকর্ডটাকেই আমরা অপেক্ষা করছি এখনো। যদি না হয় আমরা পরে আমাদের পার্টি হায়ার লেভেল ডিসকাশন করার পরে ওইগুলিও যদি না মানা হয় করা হবে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের হোম মিনিস্টার অমিত শাহজিকে এখনো বিশ্বাস করি যে হয়তো আমাদের অধিকারটা উনি দেবেই, কারণ আমি নিজেও গিয়েছিলাম ওনার সাথে দেখা করতে, ওই দিন বলেছেন যে অবশ্যই আপনাদের অধিকার দেওয়া হবে, সেই অপেক্ষায় এখনো আছি। সুতরাং আমরা বিশ্বাস হয়তো আমাদের অধিকারটা পাবে, কিন্তু কিছু অপেক্ষা করতে বলেছে যেহেতু, তাই আমরা অপেক্ষা করছি। যেটা সরাসরি অভিযোগ করছে যে মথার কর্মীরা নাকি বিজেপি কর্মীদের মন্ডল অফিসে আক্রান্ত করেছে, হ্যাঁ, তাদেরকে হাসপাতালও পাঠানো হয়েছে, কি বলবেন এই বিষয়ে? কয়টাই আমরা তো দিনের বেলায় আমি নিজে আমার নিজস্ব পার্টি অফিস আছে ওইখানে ত্রিপুরা মথার, আমি বিকাল 5টা অবধি ওইখানে থেকে এসেছি। ওইখানে এরকম কোনো ঘটনা এবং অঘটনের কোনো, যদিও এই ঘটনা রাতের দিকে, কয়টায় রাত ধরুন 10টা 10:30 বা রাত্র 10:30 ঘটনা। রাত্র 10:30 কে থাকি বাজারে? কেন থাকবি বাজারে? আমরা তো জানি না। আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতা রাত 10টার অবধি বাজারে এইভাবে ইনটক্সিকেশন অবস্থায় থাকা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। সুতরাং গতকালকের ঘটনায় আমাদের স্পোকপারসন বলেছে গতকালকের যে ঘটনা, যে ভায়োলেশন হয়েছে, ওইটা টোটালি আমরা নিন্দা জানাই এবং সারা ত্রিপুরাবাসী সকলকে, যারা আমাদের গোবাগড়ার ওয়ারিয়ার্স, তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে যে ভায়োলেন্সে কোনোদিন বিশ্বাস না করে, কারণ আমাদের গোবাগড়া কোনোদিন চায় না যে ভায়োলেন্স করুক। সুতরাং গতকালকের ঘটনায় আমরা নিন্দা জানাই এবং পুলিশের মতো কাজ করুক। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী আছে এবং উনি ভালোভাবে দেখছেন নয় কিভাবে হচ্ছে, করুক। কিন্তু ওইখানে যে আমাদের ত্রিপুরা মথার লিডাররা নাম দিয়ে যদি আমাদেরকে টর্চার করতে চায়, তাহলে আমরা সহ্য করবো না। কারণ গতকালকের ঘটনায় টোটালি আমাদের ত্রিপুরা মথা পার্টির কোনো লিডার্স ওইখানে ইনভলভ নাই, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে ওইখানে নাকি এফআইআর করা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা মথা লিডারের
নামের বিরুদ্ধে। সুতরাং এটাই মানে অশুভনীয় লক্ষণ যে আমরা ওইখানে ইনভলভ না থেকে আমাদেরকে এখানে চাপিয়ে আমাদের নাম দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এইগুলি তো আমরা তো দেখছি না না, কিন্তু ভগবানের সিসিটিভি ক্যামেরায় কেউ বাদ যাবে না। আর সুতরাং আমরা টোটালি ভায়োলেন্সটাকে আমরা বিশ্বাস করি। হয়েও এইটা মানে রাজ্যবাসীর কাছে একটা হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে ঝগড়া ঝামেলা, আপনারা বলছেন যে ভায়োলেন্সের পক্ষে নয়, কিন্তু বারংবার এই জিনিসগুলো রিপিট হচ্ছে, সাধারণ মানুষ এগুলো আপনাদেরকে মানে হাসাহাসি করছে। ভায়োলেন্স আমরা তীব্রতার কোনোদিন, এটা প্রথমেই বলেছি এখনো বলছি, ভায়োলেন্স আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা ভায়োলেন্স দেখেছি আগরতলায় প্রতাপগড়ে 2-3 দিন আগে, কার পার্টি অফিস ভেঙেছে, নিজের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি, গুলি, বিশাল করে গুলিকাণ্ড, এগুলি তো আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের এডিসি এরিয়াতে আমরা এরকম হতে দেব না, যতদিন পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকি আমরা এরকম হতে দেব না। কিন্তু আনফর্চুনেটলি গতকালকে যে এজামারা ঘটনা, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না, যেটা আমরা ওরা এলিগেশন দিয়েছে। আর রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপার, রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা যখন থেকেই আমরা পড়াশোনা করে আসছি, আজ অবধি আমরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন করে আসছি যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট লাগবই। কারণ রোমান স্ক্রিপ্ট ছাড়া আমাদের ছেলে মেয়েরা এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে যদি পরীক্ষা দিতে যাই তাহলে অনেক প্রবলেম হয়, যেটা আমরা বিগত দিনগুলিতে দেখেছি। আমার বিভিন্ন আমার কলেজ লাইফেও আমার প্রচুর বাঙালি বন্ধু আছেন, যারা চক্রবর্তী পাল তারা আছেন, হলি ক্রস স্কুলে পড়ে, তারা নিজেরা বাংলা দৈনিক সংবাদ পত্রিকা পড়ো বলে পড়তে পারে। কেন? কারণ ছোটবেলা থেকে ওরা রোমান স্ক্রিপ্টে পড়েছে। আর যিনি মুখ্যমন্ত্রী উনি ভদ্রলোক, উনি নিজে ডক্টর, প্রফেসর, উনি যেভাবে ডক্টর পড়ে এসছে, উনার নাম গেটে লেখা আছে, ওইটাও রোমান স্ক্রিপ্ট। উনি যে প্রেসক্রিপশন লিখছে যারা পেশেন্ট ওনার কাছে আছে, উনি কি ভাষায় কোন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেন, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কোন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেন? নিশ্চয় রোমান স্ক্রিপ্ট। তার মানে এই না যে আমরা দেবনাগরী অথবা বাংলাকে আমরা ঘৃণা করি, এই না, কিন্তু এই বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমি নিজে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি, ঠিক আছে, আমি বাংলা বুঝি, বাংলা পারি, কিন্তু আমরা যে আমাদের যে এখন যে জেনারেশন, এখন সকল লিডার্স হোক, নন লিডার্স হোক, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, টিসিএস অফিসার, সকল যারা আমরা সবাই যা ছেলে মেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বেশি প্রেফার করি। কারণ ইংরেজি ছাড়া কোনো উপায় নাই, আমরা সবাই জানি। কম্পিউটার হোক, এখন মোবাইলের যুগ হোক, সবকিছু রোমান স্ক্রিপ্টেই হচ্ছে। সুতরাং আমাদেরকে যদি এইটুকুও যদি হেল্প না করতে পারেন, তাহলে আমরা তো কি বলবো, খুবই দুর্ভাগ্য এখানেও আমি মনে করব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো বারবারই বলছেন, ভাষণেও সেদিন বললেন যে আপনাদের যদি রোমান স্ক্রিপ্ট যদি প্রয়োজন হয় দিয়ে দেবেন উনি, তাতে কোনো সমস্যা নেই, সেটা আলোচনার মাধ্যমেই হয়ে যায়। আমি দেখেছি বিভিন্ন বড় বড় লিডার্স যারা 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী করে গেছেন, আমাদের মাননীয় মানিক সরকার, উনিও তো গতকালকে না পরশুদিন আমি ওনার একটা বাইক দেখেছি, ওনারাও সাপোর্ট করছেন। ওনারা যখন সরকারে ছিল তখন রোমান স্ক্রিপ্ট অথবা বাংলা অপশন ছিল, কিন্তু এখন যদি অপশন না রেখে আমাদেরকে ইন্টেনশনালি যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হবে সেদিকটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা আগামী দিনেও বিনম্রভাবেই আমরা অনুরোধ জানাবো, যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশনের কথা ভেবে এই রোমান স্ক্রিপ্টটাকে যাতে দেওয়া হয়, সেই দিকে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পাশে আমরা আছি। টিআইএসএফ, টিএসএফ তারাও আন্দোলন করছে, আমরা ওদের পাশে আছি, যাতে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট লাগবেই। স্যার, আবার করতে যায়, এক্স ক্যান্ডিডেট বিনোদ বলেছে আপনি নাকি 5টা ছাগল খাইয়ে ওদেরকে এই কাজ করিয়েছেন। বিনোদ দেবনা আমার ভাই, বিনোদ আমাকেও ফোন করেছে, দাদা এরকম হয়েছে যে এই ঘটনা। আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি কয়টায়, উনি বলেছে 9:30 10টা। আপনি নাকি সারাদিন ছিলেন ওখানে? আমি সারাদিন ছিলাম। আমাদের কর্মীদেরকে আমি বলেছি এখানে বিকাল 5টার পরে যাতে কেউ পার্টি অফিসে এবং বাজারে না থাকে, সেই কথা মতেই আমাদের লিডার্সরা সবাই বাড়িতে চলে গেছে। এবং তারপরেও
রাত 9টা-10টা অব্দি যদি বাজারে চিল্লাইয়া যদি মদ খাইয়া ওইভাবে ঘটনা করে সেই ঘটনায় যদি আমাদেরকে জড়িয়ে দেওয়া হয় তো এটা আমি মনে করবো খুবই দুর্ভাগ্য। আর বিনোদ তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো এবং আমি উনাকে ভালোবাসি, উনিও আমাকে ভালোবাসে। আমি কোনোদিন কাউকে আমাদের কর্মীদেরকে জীবনেও বলছি না এবং ভবিষ্যতেও বলবো না যে এইভাবে ভায়োলেন্স করো। এবং বিনোদ যে এলিগেশনটা আমার উপরে এনেছেন আমি মনে করি বিনোদ এরকম বলবে না, কারণ আমি কেন ওখানে ছাগল অথবা পাঠার মাংস খাইয়ে এভাবে ভায়োলেন্স করাবো। আমি ক্যামেরার সামনে বলেছেন যদি বলে থাকে তাহলে আমি মনে করবো আমি বিনোদকে জিজ্ঞেস করবো যে এইভাবে না বলাটাই ঠিক হবে, কারণ আমরা এইভাবে মানুষকে ভায়োলেন্স করে কোনোদিন টাকা খরচ করবো না। যদিও আমি সারা ত্রিপুরার যে আপনারা দেখেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি যদি প্রয়োজন হয় কোনো গরিবকে আমি সাহায্য করব, যদি প্রয়োজন হয় আমার তো অরফেন, আমার 3জন অরফেন আছে সাউথ ত্রিপুরাতে সাবরুমে। 2020 থেকে এখন অব্দি ওদের পড়াশোনা, থাকা, খাওয়া এভরিথিং আমি নিজে দেখছি। 3 মাস অন্তর অন্তর আমি ওদের বাড়িতে যাই, হস্টেলে যাই এবং জীবনে যা যা প্রয়োজন তাদের প্রত্যেক দিনের যা যা প্রয়োজন আমি সব ওদের জন্য কাজ করি। ওইখানে আমার খরচ করার জন্য আমার টাকা পয়সা কুলায় না, আমি আবার ওইখানে ছাগল খেয়ে যদি এইভাবে ভায়োলেশন যদি তারা এলিগেশন করে তাহলে আমি মনে করবো এটা খুবই দুর্ভাগ্য, মানে খুবই নিম্নমানের কথা বলে আমি মনে করব। সুতরাং আমি আবার বিনোদকে আপনাদের মাধ্যমে বলবো যে এরকম যদি হয় রাতে এভাবে ইনটক্সিকেশন অবস্থায় যদি ভায়োলেন্স নিজেদের মধ্যে করে থাকে আমরা আর করার বলার কিছু থাকে না, কারণ আপনারা ভিডিওটি আমরাও দেখেছি, আপনারা যেহেতু কভার করেছেন, গতকালকে টিঙ্কু দা হয়ে গেছেন জিবিতে, যারা ইনজিউর্ড হয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই। ওইরকম হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তারা যে ইনটক্সিকেশন অবস্থায় আছে এটা কালকে তারা যে কথাবার্তা তাদের যে মেডিকেল রিপোর্টেই আপনারা দেখতে পারবেন যে তারা কি ইনটক্সিকেশন অবস্থায় আছিল না নর্মাল অবস্থায় ছিল। নর্মাল অবস্থায় কোনোদিন বাজারে 10টা সাড়ে 10টায় কেউ চিল্লাচিল্লি করে না সাধারণত। শুনতে পেরেছেন আমাদের লিডার ডেভিড মোরা সিং এর কথা, আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজকে কতজন লিডার আমাদের এখানে জয়েন করেছেন। 72 লিডার্স, শুধু লিডার্স, এখানে কোনো সমর্থক অথবা সাপোর্টার্স না, তারা সবাই বিজেপি লিডার। তাই আমরা আজকে আমাদের স্পোকসপারসন সহ এখানে আমরা জড়ো হয়েছি। আপনাদেরকেও পৌষ সংক্রান্তির এবং নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকল সাংবাদিক বন্ধুদের এবং সারা ত্রিপুরাবাসীদের। আমাদের ত্রিপুরা মাথাতে এইভাবে জয়নিং প্রোগ্রাম প্রত্যেক দিন হচ্ছে এবং আপনারা কভার করছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আগামী দিনেও আমাদের আরো বড় প্রোগ্রাম আমরা অ্যারেঞ্জ করে চলছি, আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়া হবে। এবং আজকে যারা যারা এখানে জয়েন করেছেন আমরা আমাদের বুবাগরা এবং ত্রিপুরা মাথার পক্ষ থেকে ওদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ত্রিপুরা মাথার পক্ষ থেকে আমরা ওদেরকে ফ্ল্যাগ দিয়েছি, রিশাদ দিয়েছি এবং আমরা আগামী দিনে এই প্রসেস যেটা আমাদের মহারাজের সঙ্গে কাজ করার জন্য সবাই যে ইন্টারেস্ট দেখিয়ে চলছে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী তা আমরা পরিলক্ষিত করতে পারছি এবং আগামী দিনে আরো জয়নিং প্রোগ্রাম হবে। এবং আমাদের লক্ষ্য একটাই, আমাদের যে ল্যান্ড রাইট, আমাদের ল্যান্ড রাইট দরকার, আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট দরকার, আমাদের এডিসিতে ডাইরেক্ট ফান্ডিং দরকার। আমরা ইকোনমিক্যালি খুবই ব্যাকওয়ার্ড, তাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ত্রিপুরাবাসী এখন বুঝতে পারছেন যে বুবাগরাই একমাত্র লিডার যিনি আমাদেরকে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার দিতে পারবেন। তাই আমরা বুবাগরকেও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমাদের সঙ্গে এইভাবে নির্দ্বিধায় এবং নিঃস্বার্থে কাজ করে চলছে। Had even said that in any condition মনে হচ্ছে আর কোনো বলার নেই। এর আগেও আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, আপনারা এখন যা আমাদের মন্ত্রী সাহেব যেটা বলেছেন
inclusively all the issues, Roman script and violence. আপনাদের তরফ থেকে আপনারা কি কোন আছে কি না, আপনাদের আমি ক্যাটাগরিক্যালি ওই প্রশ্নটাই আসছি যে, আপনি হয়তো দেখেছেন পরশু সম্ভবত ছামনুতে মুখ্যমন্ত্রী হিমসেলফ হ্যাড ক্যাটাগরিক্যালি সেড whatever agitation you may go, our central leadership is not going to accept Roman script. He had categorically said, and on that issue only, I am just raising what is the problem, and he said that Roman script is a conspiracy. The word has been used, conspiracy by some foreign power, though he did not categorically say what foreign power. It's very unfortunate to hear the person comes from the Honorable Chief Minister at their party's gatherings held in Samano very recently. How can the Chief Minister, Honorable Chief Minister, can expose and stated that Roman script is absolutely unacceptable by the party in power at center as well as state? It is very unfortunate and unconstitutional word that comes from the Honorable Chief Minister. We, on behalf of the Tripura Mata Party, would like to appeal to the Honorable Chief Minister to reconsider the stance of the party and power, because we have to respect in this parliamentary system. We have to respect the land of the law, that we have must accept the people's wills also. So if we maintain, we respect the people's mandate and sentiment, so that the party and power should come forward and accept the people's will. This is our clear message to the Honorable Chief Minister and party and power. What about the foreign conspiracy So theory? it is very unfortunate. Everybody using the script, that is one script, that is we call English. He himself is using at his administration, not only in Tripura, across the state, across the country, as well as the globe. This English means Roman is very suitable for communication, for in writing also. So that is very scientific. So that is why we are demanding for a cockbrook. Cockbrook is very suitable in terms of pronunciation, in terms of in all respect. That is the only reason. We are not against any script. Even we are not against Devanagari. But in context of the Tripura, we are very friendly to Bengali and Roman script. That is also one part valid research. That is why we, the Tripura Mata Party, as well as all stakeholders, from cutting across political lines, in maximum most, we have to revisit the committee for selection, Samasran Rifud and Dr. Pavitra Sarkar, the expert commission itself submitted its report to the state government. We have to respect that committee report itself. So I think this is time has arrived to conclude this issue. I would like to appreciate if the Honorable Chief Minister come forward and accept the demands of the Roman script for development of Cockbrook. Thank you. Nora hapa pede. Hapa pede jadi. মাতার বাড়ি থেকেও 2025 সালের পরে আজকে প্রথম আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে প্রথম আজকে সাংবাদিক সম্মেলন। আজকে আপনাদেরকে এখানে আমরা দেখেছি আমাদের মির্জার কাঠালিয়া এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি বিভিন্ন স্থান থেকে বিজেপি ছেড়ে আমাদের ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করতে যাচ্ছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ধনপুর মণ্ডলের জনজাতি মোর্চার সেক্রেটারি ছিলেন। আরো আমাদের আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা মথার স্পোকসপারসন ব্রাদার রাজেশ্বর দেব বর্মা আছেন, আমাদের মির্জা কাথালিয়া আমাদের ত্রিপুরা মথার লিডার
ডেভিড মুরাদ সিং, আছেন আমাদের ওয়াইটিএফ এর জেনারেল সেক্রেটারি জেমস দেববর্মা এবং আমাদের খোয়াই ওয়াইটিএফ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রশ্মি দেববর্মা। আজকে আমাদের এই আগরতলা চন্দ্রমহলে যারা আমাদের ত্রিপুরামথা পার্টিতে জয়েন করছেন তাদেরকে আমরা ত্রিপুরামথা এবং বগুড়ার পক্ষ থেকে ওদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যারা যারা এখানে কাঠালিয়া মির্জার বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পরিচয় করে দেবার জন্য আমি কাঠালিয়া মির্জার আমাদের ত্রিপুরামথার লিডার ডেভিড মুরাদ সিংকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মহোদয়, নার্সারি টু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চিনি সেরাইরক Like the Fingusu maintain fact. Sinibobo Graph, patient, tolerance. Apni. Continue what, yeah. কমলকান্তি নোয়াতিয়া, রবি কুমার নোয়াতিয়া, যেটা I-15 for representative including sini the rank and file, including sini the minister. ক বরগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট 8 শিডিউল দাসার সম্পাদক Ayari ত্রিপুরামথা ফাইনাল বছর লামসগো শ্রী রাজেশ মুরাদ সিং মহোদয় সংলাপ সহ কুমার রাকি কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট কে কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট কে ত্রিপুরা সভাপতি একটু Agreement, time of the agreement, during the course of the agreement. Okay, above. ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই সমস্ত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং এরই সাথে আজকে উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরামথা পার্টির পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশ্বকেতু দেববর্মা এবং মাননীয় স্পোক্স পার্সন শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা মহোদয় এবং ওয়াইটিএফ এর জেনারেল সেক্রেটারি জেমস দেববর্মা এবং রশ্মি দেববর্মা মহোদয় এবং আরো উপস্থিত আছেন আমার এলাকা থেকে আরো নেতৃবৃন্দ জগৎ ত্রিপুরা, রতি ত্রিপুরা এবং ব্রজগোপাল ত্রিপুরা মহোদয় এবং আরো অন্যান্যরা প্রমুখরা এবং এরই সাথে আজকে খুবই খুশির সাথে আজকে আমাদের মির্জাকাঠালের রাজাপুর থেকে বিশেষ করে মাতারবাড়ি থেকে এবং গনপুর থেকে এডিসি মির্জাকাঠিল রাজাপুর কনস্টিটুয়েন্সি থেকে আমাদের দলে আমরা আজকে বরণ করে নিব। প্রায় আমাদের সাথে আজকে 72 জন লিডার আরো আছেন, রাস্তার মধ্যে আছেন কিছু লিডার, 72 জন লিডার আজকে আমাদের সাথে যোগদান করবেন। এরা সবাই কেউ মন্ডলের সদস্য, কেউ বুথ সভাপতি, কেউ এক্স বুথ সভাপতি এবং কেউ পৃষ্ঠা প্রমুখ। সুতরাং গ্রাসরুট ম্যাক্সিমাম গ্রাসরুট লিডার যারা জনগণকে গ্রামে নিয়ে চলেন এবং এর মধ্যে বিশিষ্টজন হলো আমাদের মির্জাকাঠিল রাজাপুর এলাকার প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ মেম্বার তথা এডিসির ইএম আমাদের মাননীয় অনন্ত মুরাদ সিং মহোদয়ের সুপুত্র এবং 2017 থেকে যে বিজেপির হয়ে লড়াই করছেন এই গনপুর এলাকাতে আমাদের রাজেশ মুরাদ সিং ভাই, উনি বিজেপির জনজাতি মোর্চার সেক্রেটারি হয়েও মন্ডলে কাজ করছেন এবং আজকে আমাদের সাথে আজকে এখানে উনি উপস্থিত ওনাদের কর্মী এবং লিডারদের নিয়ে এবং এরই সাথে নিরঞ্জন মুরাদ সিং মন্ডল কমিটির সদস্য, নিরঞ্জন মুরাদ সিং মহোদয় মন্ডল কমিটির সদস্য এবং এরই সাথে টটন রায় মুরাদ সিং মন্ডল সিএম মন্ডল কমিটি মেম্বার এবং এরই সাথে যুগল বন্ধু মুরাদ সিং বুথ প্রেসিডেন্ট, আরো গৌতম মুরাদ সিং ভাইস চেয়ার বিসি মেম্বার, বুথ বিসি মেম্বার বিজয়পদ ত্রিপুরা
তারপরে সুজন মুরা সিং এবং দনি রায় ত্রিপুরা আমাদের এই প্রথম 2016-17 থেকে উনি বুথ সভাপতি হয়ে কাজ করছেন এবং আরো আছেন, সবার নাম আজকে আমি নিতে পারবো না, মহিলা মোর্চার আরো আসছেন রাস্তার মধ্যে। সুতরাং আমি এটাই আবেদন করব, আমাদের রাজেশ মুরা সিং মহোদয় তথা এক্স ইএম এর সুপুত্র, ওনাকে এবং ওনার সমস্ত দলকে এবং দনি রায় ত্রিপুরা মহোদয় এবং অন্যান্য যারা নেতৃত্ব রয়েছে ওনাদেরকে, আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং আমার স্পোক্স পার্সনকে, ওনাদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে এবং ফ্ল্যাগ দিয়ে আজকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ওনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি। এবং আরো আছে কিছু লোক, আরো আমার তৈরি করতে হবে, তো আসছে। যে ওনার ছেলে এবং মেয়ে দুইজনই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, উনি যদি এখন মুখ্যমন্ত্রীর যে ভাষণ ওইগুলা শোনার পরেও যদি উনি বিজেপিতে থাকে, তাহলে উনি নিজেকে মনে করে যে ওনার ছেলে এবং মেয়ের বিরুদ্ধে হবে। সুতরাং সেইগুলি থেকেও উনি খুব মন খারাপ হয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরা মাথাতে জয়েন করেছে। ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। जोंथ' बांला स्क्रिप्ट हानिया देवनागरी स्क्रिप्ट हानिया आकोक साइटुनि every script has value and we respect all the script, but our students are choose the Roman script karon Roman script by sinje tabu sini je kono kok sinani je kono pore nani abo Roman script by ke pore thro যে বড় বড় রোমান স্ক্রিপ্ট সাজাগিয়া যে বড় বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হাতার হাস্তেনি হিনি সাউই দংনাই বড় নিজি নক নি নেম প্লেটো বুং সুই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিও নিজি ফেসবুকো পোস্ট খাইমানি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিও তে অফিসে যত ফাইল চালাচালি মানে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট ইন এভরি অফিস ডিএম প্রত্যেক ডিএম অফিসে কাইসাপান দেমানো Roman script sir. Tik sengke abon sangka gak sengke borok hai nih ada. Abon bagi seng joto di prasar abon apil khai nani muncul. File seng violence ya. Gonotantro bising to gonotantrik পদ্ধতিতে seng tebo sini demand no seng masalah ini hansama tu lainnya. Sini Maharaj no seng logi dikhangkai sini mantai salsa mana nih manai. Itu abon dibagi seng je busuk dojo tongana. 아버지 지금 저도 디프라서도 그렇고 거기다니 무슨 আচ্ছা ও মিস্টার কক্সাকা এই ছিল ফরেন স্ক্রিপ্ট দায় অমকনো যে লোক ক্লিয়ার ফিউচার ফরেন স্ক্রিপ্ট না কক বরক ন যে ডেভেলপ খানেন বাগে যে স্টেট স্ক্রিপ্ট খানেন বাগে কক বরক ডেভেলপ ক্ষেত্রে আবো কোনো এই ছিল দাঁড়ায় সঙ্গে এই ছিল সাইয়া কক বরক ন তুইনে কক বরক এই ছিল দাতে আবো সিনি ডিমান্ড কা কক বরক development khanen baginai sing student roni exam roko bahino Tripura board run by Tripura board run by TBHC all jagao question frame khaini tai boy textbook khaini nabo Roman script khaina usu obo state ni purapuri FTR jini jurisdiction se amo nini central government jurisdiction be take a point ni cause the clarification namu jode dabo mijur oponi kok Roman script emang chilo আরবন মিজু এক সিজলক সময় ডাজাকিয়া अब स्टेट हिसाबटा काजिनो मो কক বড় ডেভেলপ টনি স্টেট ডেভেলপ বাকি সবকা সাথ সবকা বিকাশ অ পয়েন্ট তো বড় এবং মূল মন্ত্র বিজেপি নি আবো খানা থাঙ্গাকে অ সবকা সাস সবকা বিকাশ নি কনসেপ্ট ন অব খবজা গলাই কাজিনো বড় जों সারামু জই সমস্ত পেটি পলিটিক্স পাইনাই যেটা পাবলিক নি সানু ন উইলস ন আবো রেসপেক্ট খাইনাই রোমান স্পিক got something suitable for the corporate development. All Kongno buat sungi saya, down Mizoram sini able, ini faidi, Garu faidi, faidi, Khasiar, mana Meghalaya faidi, entire Northeast ni, state dogo, jotono Kongborok no, Arboni Jarjar Kongno, Bangi language no, Roman script by for practice try. That's not what faidi, abosiko. Aku pun ek sidi ni proses faidi awak, ambai. সামূহিক জনসভা উনি বলেছিল যে 2023-এর আগে এরকম রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য ডিমান্ড ছিল না অথবা রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য এত কারাকারি ছিল না, কিন্তু ফেসবুকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে 2022 সালে
উনি যে নিউ ইয়ারের সম্বোধন জানিয়েছেন টোটালি ওইগুলি রোমান স্ক্রিপ্টেই করা হয়েছে Three. তো ত্রিং এর সময় উনি হ্যাঁ ওটা কি প্রমাণ করে মানে যে It's a উনি flip নিজে- flop, flip flop. হ্যাঁ এটা নিজেই উনি ইউজ করছেন আবার আমাদেরকে বলছে এটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্পিরেন্সি তাহলে উনাকে কি কনস্পিরেন্সি করেছিল ওই সময় লেখার জন্য এটাই তো কোয়েশ্চেন রেসপেক্ট দিয়ে বলছি আমাদের আজকে যে যিনি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে উনি দুই একটি কথা বলছেন কনস্পিরেন্সি আমার মনে হয় নরেন্দ্র মোদী যে ফেসবুকে কনস্পিরেন্সি হয়েছে উনি তো এই দেখেন রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ করেছে আমার মনে হয় না মোদীজিকে কেউ কনস্পিরেন্সি করে বিদেশি বৈদেশিক কোনো স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে কেউ বাধ্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মহোদয় যিনি রোজ বলেন বিদেশি বিদেশি উনি নিজেই ইউজ করেন এই দেখেন ওনার ফেসবুক পোস্ট হ্যাঁ 2022 এখনো করছেন এই মোদীজি কিছুদিন আগে 3 দিন আগে করেছেন সুতরাং আমি মনে হয় কনস্পিরেন্সি বৈদেশিক নয় কনস্পিরেন্সি ত্রিপুরাসা ছাত্রছাত্রীদের এবং ত্রিপুরাসাদের এগেনস্টে হচ্ছে সুতরাং আমি বলতে চাই এখন একজন বাবা একজন বিজেপি হয়ে একজন বাবা উনি আপনাদের সামনে আমার নাম রাজেশ মুরাসি এমনি তো আমি এত বাংলা ভাষাতে বলতে পারবো না আমি কবরকেই বলবো তো আমি 2017 আগেতে আমি বিজেপিতে কাজ করেছি আমার যতটুকু সম্ভব আমি কাজ করেছি এরপরে কয়েক মাস হয়েছে আমি কাজটা মানে তারা লোকে আর কাজ করি না আমি দেখেছি তারা অনেক মানে ডেভেলপ করবো দেখি এটা দিব কয়া কখনো কিছু মানে ডেভেলপের কিছু দেখি না আমার চোখে আর কি তো আপন ভাবেন তিনি ছাড়া নাইও BJP yakaroi buha grani blogo himnani nei ang phaika tai kaisa roman script ni beparo ane nijini basa bumangoi english medium school pori tongo gangkla ang por ne against to ang roman script no BJP ho tong gangkla ang por ne against to si thangmani kalaina ani basa against to apne bagle ang tato buha grani loge phaika বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ কে শেখার প্রশ্ন লেগেছে sampai There was the option for Roman script and Bengali.